समस्त नामप्रेमी सत्संगी श्रद्धालु ज्ञानी गुणी साधुसुज्ञजन तथा भागवत प्रेमी बंधु मानक मोर सादरे प्रणाम। तो सहित वेदपुराण कथा चैनल रे आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। प्रिय बंधुगण माने आमे गत वीडियो रे आमे महाभारत कथार किसी प्रसंग आलोचना करथिले। वर्तमान ताहारी आग प्रसंग राजा दुर्योधन भीष्म द्रोण कर्ण को पाख को डकाई आनी कहिला तुमे माने सब समर भूमि को चलो। कृपाचार्य अश्वत्थामा भीरुश्रवा जयद्रथ समदत्त निज निजर अस्त्र धरी रथरे चढ़ी युद्ध भूमि को चलो। पदातिक सैन्य माने मो पछरे आसंतु। 11 ऐक्षणी बल कुरुग्राण घेनी ता सहित समस्त भाई मानकु डाकी रण स्थान रे प्रवेश होइला राजा दुर्योधन। कड़ा माढळ घुमुरा बाजा बाजुथाए ता सहित शंख महुरी करताली रे पृथ्वी उछुली पड़ुथाए। जिए जाहार प्रतिज्ञा को पाली जनक पर जणे जान रे चढ़ी आगे गले। किए कहिला धर धर किए कहिला मार मार एहीपरि प्रतिज्ञा समस्ते कले। पुरुराय ए रूप रे समर को आसुथाए। ऋषि वैश्ययाम्पन कहले हे राजा धनंजय एहा परे जा घटिला शुण। जयंता नगर रे पांडव माने थिले। कुंती देवी भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर और अर्जुन को पाली रखिथिले। एहा परे श्रीपति आसी पांडवंक सहित मिलिले। कुरुक्षेत्रर समर हेबो बोली जानी द्वारिकापुर चक्रपाणी आसिले। सातकी को धरी नंदीघोष रथरे चढ़ी प्रभु श्रीकृष्ण जयंतापुर रे मिलिले। भगवान श्रीकृष्ण दांड द्वार निकट युधिष्ठिर को देखिले। रथरु ओह्लाई प्रभु विजय कले। स्वाति को धरी प्रभु युधिष्ठिर निकट रे मिलिले। युधिष्ठिर चरण रे प्रभु नमिना बेले युधिष्ठिर तांको कोल करि नेले। द्वारिका कुशल कथा धर्मसूत पचारिले। अच्युत प्रभु कहले द्वारिकार सब मंगल। अर्जुन और अन्य भाई माने आसी गोविंद को नमस्कार कले। दामोदर पांडव मानकर कल्याण वांछा कले और कहले बाबुरे तुमको यशस्वी प्राप्त हो। तुम्हें सब राज्य जिणी कौरव माने मरंतु। तुम्हें सब राज्य जीर्ण कौरव माने मरंतु। वासुदेवंकर कल्याण देखि युधिष्ठिर चिंता कले। कौरव माने मरिबे हे हरि कौरवंक ठारे आपण निदय हुंतु। एहा नहेले आम वंश क्षय हेबाकु जाउछि। धर्म शिष्य पुणी कहले जगदीश जहा भियाण करिसंती ताकु केउ नर आन करिबो। वेदवर जहा कर्म रे जहा लिखिसंती ताही भोगिबाकु पड़िबो। मनरे कुंत भट्ट एहीपरि चिंता करी श्रीकृष्ण को संगरे घेनी गंगा तट निकट रे को गले। संध्या तर्पण सारी भोजन आदि कर्म सारी जयंतापुर को आसिले। पांडवंकर माता भोजन निर्वाह करी कहले हे देवराय मणहिरे बस। समस्ते माता कुंतींकर कथा रखी मणहिरे बसिले। स्वातकी श्रीकृष्ण 2 जन और पांडुसुत 5 जन को ने अनेक प्रकार खाद्य माता कुंती बाढ़ी देले। समस्ते आनंद रे मणहि कले। मणहि परे भगवान श्रीकृष्ण सुवर्ण कोठौ चढ़ी चंद्रशालापुर को गले और सेठारे सकटा खेलिले। से दिन आनंद विनंद रे कटिगला। राति मणहि करे प्रभु पांडव माने शयन कले। प्रभातरु उठी स्नान विधि सारिले। 5 पांडवंकु भावग्राही घेनी युद्ध को जीवा पाई बाहरिले। प्रभु कहले हे पांडव माने तुमे माने जान चढ़ी बेगे सज हुओ। देखिबा आज किपरि अंध को आमको युद्ध रे जिणुछि। कुरुमणि सभारे प्रतिज्ञा करिछि जहा आदि ता कथा सेठारे ही बुझिबा। दुर्योधन की युद्ध करी जानिबो देखिबा। एहा कही देवराय हसिले। धर्मसूतंकु छाड़ी देवराज कहले हे धर्मनंदन एबे युद्ध करबा कि। एक कथा प्रभु ठारू शुणी धर्मराज मौन होई बसिले। किछि न कही युधिष्ठिर स्तंभीभूत होई गले। युधिष्ठिर निष्पाप पुरुष अटंती। तांको हृदय रे कोप नाही। बाहरे रही से डराउथिले। युधिष्ठिर कहले हरि मु एही युद्ध करि परिबि नाही। भाई भाई मध्य किपरि मरामरी आमे हेबो। गोटिए बीजरू आमे जात होइछु प्रभु। से माने बड़ भाई पुओ और आमे सान भाई पुओ। पंडु धृतराष्ट्र एक अटंती। ए घरे किपरि आमे हणाहणी हेबु। मोर ए राज्य न हेउ। मोर राज्य श्री न
ହେଉ ବନରେ ପଶି ଆମେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ବଞ୍ଚିବୁ, ହେଲେ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ। ଅନ୍ଧ ରାଜା ମୋହର ହେବ ପ୍ରାଣାହତ। ହେ ପ୍ରଭୁ, କୁଶଳରେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଶତପୁତ୍ର ଥାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ବନକୁ ଯାଇ ପଛେ ପତ୍ର ପାଣି ଭୋଜିବି, ହେଲେ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଏହିପରି ବାଣୀ ଶୁଣି ଭୀମ ଶିର ଝୁଣି ଉଠିଲା ଓ କହିଲା, ହେ ଆଦିକନ୍ଦ, ମୋହର ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ 5 ଭାଇ ବନବାସ ଗଲୁ, ଯତୁର ଘରରୁ ଯାଇ ଗଙ୍ଗାରେ ପାର ହେଲୁ। କୌରବଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇଲୁ। ଅର୍ଜୁନ କାନ୍ଦେ ହରି ଗୋବିନ୍ଦର ମଣି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ରଭାର ବୋହିଥାଏ, ଧର୍ମ ସୌରଭ ପାତ୍ର ଧରିଥାନ୍ତି, ନିଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ବୁଲନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବେ 12 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବନବାସ ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ହାତର ସୁଖ ପାଇଁ ପଶା ଖେଳ ବସି ଖେଳିଲେ, ଆପଣ ହାରିଲେ ଓ ଆମେ ବନବାସ କଲୁ। ଜେଡୁତା ଭାଇ ସବୁ ଧାନତକ ଖାଇଲେ, ଆମ୍ବକୁ ନେଇ ସଭା ତଳେ ବସାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବନବାସ କରିବି ବୋଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଭୀମ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଦକ୍ଷ ଭୁଜକୁ ଦୁଃଶାସନ ଟାଣି ଆଣି ସଭା ମଧ୍ୟରେ ବିଭୀଷଣ କଲା, ସେତେବେଳେ ନିଜର ପତ୍ନୀ କେତେ ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ଠାକୁରେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଯାଜ୍ଞସେନୀ କେଶ ମୁକୁଳା କରି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋ ଦେହ ସହୁନାହିଁ ଚକ୍ରପାଣି। 12 ବର୍ଷ ଆମେ ବନବାସ କଲୁ, ତାପରେ ବିରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ 13 ମାସ ରହିଲୁ। ସେ ସ୍ଥାନର ଦୁଃଖ କ'ଣ କହିବି ପ୍ରଭୁ? ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁଖ ଦେଖି କିଚକ ମଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପ୍ରଭୁ ଧର୍ମକୁ ପାଞ୍ଚି ଲୁଚି କରି କୁନ୍ତ ଭଟ୍ଟ ନାମ ଧରିଥିଲେ। ଏବେ ସେ କଥା ମୋ ଭାଇ ସବୁ ପାସୋରି ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜେଡୁତା ଭାଇର ଗୁଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ପେଟ ପୋଷିବା କଥା ଏକ ଛନ୍ଦ, ତେଣୁ ଠାକୁରେ ବୁଲିବାକୁ ଆନନ୍ଦ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଋଷିମାନେ ଜଟିଳ ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଟା ରଖିବାକୁ କହିଥାନ୍ତି ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ନାନାଦି କଥା କହିଥାନ୍ତି। ସେହି ଋଷିମାନଙ୍କ ସହ ମୋ ଠାକୁରେ ମିଶି ତାଙ୍କ ସହ ଠାରୁ ଶୁଣି ଅଟଜଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ବଡ଼ ଆଣ୍ଟ। ସେତେ ଫଳମୂଳ ଆହାର କରି ପେଟ ପୁରାଉଥିଲେ, ସେ କାହିଁକି ଜାଣିବେ ଗୁରୁ କଥା? ହେ ପ୍ରଭୁ, ବନରେ ଖରାରେ ବୁଲି ମୋ ମଥା ବୁଲାଉଅଛି, ପୁଣି ସେହି ଦୁଃଖକୁ ଲେଉଟି ଆଣୁଛନ୍ତି ଧର୍ମବୀର। ଏତେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ି କରି ଯିବା? ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆଉ ବନବାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ହେ ନରହରି, ବେଗେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ସଜ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ହାତରେ ଗଦା ଧରି କୁରୁକୁଳକୁ ମାରିଦେବି। ଭୀମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରଥରେ ଚଢ଼ି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯେଝା ବାହନ ଚଢ଼ି ଏକ ମେଳ ହେଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠି, ଭୀମ, ନକୁଳ, ସହଦେବ ଶୁଭପାଞ୍ଚି ଯାନରେ ଗଲେ। ବିରାଟ, ଦ୍ରୁପଦ, ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆଦି ଯେତେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡି, କାଶୀରାଜା, ଧୃତକେତୁ, ବୀର କୁନ୍ତଭୋଜକୁ ଘେନିଗଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାର୍ଥକୁ ଧରି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ବସିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନରେ 2 ଜଣ ବସିଲେ, ଆଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ପଛରେ ଅର୍ଜୁନ। ଶୂନ୍ୟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଭୀଷ୍ମ ଓ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏବେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆସିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ରଥରେ ପ୍ରଭୁ ସାରଥି ହେଲେ। ଗାଙ୍ଗେୟ କହିଲେ, ଧନ୍ୟରେ ପାଣ୍ଡବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ସାରଥି କରିଦେଲ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ହରି ସୁଦୟା କରିଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧାରୀ ପୁତ୍ରର ଏବେ ସିରି ସରିଗଲା। ଗଙ୍ଗାସୁତ ଏହିପରି ମନେ ମନେ ପାଞ୍ଚନ୍ତେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଭୂମିଗତ ହେଲା। ସମର ଭୂମିରେ ରଥ ପ୍ରବେଶ ହେଲା। ଋଷି କହିଲେ, ହେ ରାଜା ଜନେଜୟ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର କଥା ଶୁଣ। ବ୍ୟାସ ହାତରେ ପୋଥି ଧରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ଧ ଥିଲେ। ବ୍ୟାସ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ଅନ୍ଧ ରାଜା ପାଠ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସନ ପାରିଲେ। ବ୍ୟାସ ମୁନି କଲ୍ୟାଣ କରି ବେଦ ପାଠ କଲେ। ଅନ୍ଧ
ବୋଇଲେ ହେ ପିତା ଗମନ କି ଅର୍ଥେ? ବ୍ୟାସ ବୋଇଲେ ଆସିଛୁ ତୁମ୍ଭର କୃତାର୍ଥେ। ବ୍ୟାସଦେବ ହସ୍ତରେ ପୋଥି ଧରି ଆସି ଅନ୍ଧ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ଅନ୍ଧ ରାଜା କହିଲେ, ହେ ପିତା ଆପଣ କି ଅର୍ଥରେ ଏଠାକୁ ଗମନ କଲେ? ବ୍ୟାସ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କୃତାର୍ଥରେ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ଅନ୍ଧ ରାଜା କହିଲେ, ହେ ବ୍ୟାସ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ମୁଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଅନ୍ଧ ହେଲି। ମୋତେ କି ରୂପେ ଗୋବିନ୍ଦ କୃତାର୍ଥ କରିବେ? ବଧିର ଅନ୍ଧ ଜଡ଼ ଯେଉଁ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଅନେକ ପାପ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପୂର୍ବରେ ପାପ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି। ପୂର୍ବରେ କୋଟି ପାପ ଯେଉଁ ଲୋକ କରିଥାଏ ତାହାର ପେଟ ବ୍ୟଥା ହୁଏ। ପୂର୍ବରେ ଦେବଦୟା ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ ସେ ପ୍ରାଣୀ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଚିର ରୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ହେ ରାଜା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋକ୍ଷ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଲେ ତରିଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଲେ ମୋକ୍ଷ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ଋଷି ବୈଶୟାମ୍ପନ ରାଜା ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କ ଆଗରେ ଭାରତ ଆଖ୍ୟାନ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ୟାସ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଅନ୍ଧରାଜା ପଚାରିଲେ, ହେ ସଞ୍ଜୟ ଏବେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ କୁହ? ସଞ୍ଜୟ କହିଲା, ହେ ରାଜନ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଶୁଣିଲେ ପାପ ସବୁ ବିନାଶ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ମହାଭାରତ ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବ ଠାରୁ ଶୁଣ। ଏବେ ପାଣ୍ଡବ ଓ କୌରବଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଜା କହିଲେ, ହେ ସଞ୍ଜୟ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ମୋତେ କୁହ। ମୋ ପୁତ୍ର ଓ ପୁତ୍ରା କାହିଁକି ବାଦ କଲେ? ମୋର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ? ଯୁଦ୍ଧରେ କେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲେ ମୋତେ କହ। ପାଣ୍ଡବ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତେ ଓ ଆମ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତେ କୁହ। ଏକଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବି। ତୋହର ମୁଖରୁ ମୁଁ ଏହା ଶୁଣିଲେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନିବି, କାରଣ ତୋତେ ବ୍ୟାସଦେବ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ହେ ରାଜା କୁରୁପତି ଶୁଣ। ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶୁଣି ସଂସାରର ଲୋକ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ମହାଭାରତର ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବ ଏବେ ଶୁଣ। ପାଣ୍ଡବ ଓ କୌରବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପାଣ୍ଡବ ଓ କୌରବମାନେ ବାଣ୍ଟି ନେଲେ। ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ପାଣ୍ଡବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ କୌରବ ନେଲେ। ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପରୁ ଲକ୍ଷେ ରାଜା ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆଣି ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ନେଲେ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ରାଜା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଓ କହିଲେ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ ପୁଣ୍ୟ ଦେଶ ଅଟେ। ଏଠାରେ ପୁଣି ନନ୍ଦିଘୋଷ ବିଜେ ହୋଇଅଛି। ସାରଥୀ ହୋଇ ରଥରେ ଅଚ୍ୟୁତ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ରଥୀ ହୋଇଣ ରଥେ ଅଛି ବସି। ସାରଥୀ ହୋଇ ବାହାନ୍ତି ରଥେ ବ୍ରହ୍ମରାଶି। ପ୍ରିୟ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନେ ଏହା ପରର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କ କୃପାରୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାନ୍ତୁ। ତ ସହିତ ଏହି ବେଦ ପୁରାଣ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବା ସହିତ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ